नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। केम छो मित्रों? मजामां? चालो मित्रों, आज आपणे चेप्टर नंबर 8 फिजिक्सनी अंदर पार्ट 1 नु मित्रों छेल्लुं चेप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगो। तो मित्रों आपणे अत्यार सुधी क्या चेप्टरनी माहिती मेळवी? तो के शरूआतनी अंदर पहेलो पाठ आपणे विद्युत क्षेत्र, बीजो पाठ एनी अंदर आपणे केपेसिटर विषे मित्रों माहिती मेळवेली। त्रीजा पाठनी अंदर मित्रों आपणे शुं कर्युं? तो के विद्युत भार हतो एने आपणे गति आपी एटले शुं रचातो तो मित्रों विद्युत प्रवाह। हवे खास जोईजो मित्रों, आ विद्युत प्रवाहना लीधे कंईक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थाय मित्रों, एवुं तमने ओस्टेड कही गयो। ई पाठनी अंदर चेप्टर 4 में बायो सावर अने एम्पियरनो तमे सर्किटनो नियम भण्या मित्रों। त्यार पछी मित्रों 5मो पाठ है एनी अंदर आपणे चुंबकनी लाक्षणिकता विषे भणवानी है। 6ठा पाठनी अंदर मित्रों फेरेडेना नियमों है। आ 8मो पाठ है मित्रों, आ पण चुंबकने लगतो है। तो जे चुंबक माटेना नियमों एम्पियर, बायो सावर, फेरेडे आपेला हता, एवी ज रीते आ पाठनी अंदर आपणे मैक्सवेल नामना वैज्ञानिकनी चर्चा करवी है। तो मित्रों आपणे आवो ख्याल है कि विद्युत प्रवाह में फेरफार थाय ने मित्रों तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थाय। विद्युत प्रवाह बदलाय तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थाय। तारमांथी प्रवाह पसार थाय एटले चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थाय, आवुं आपणे ओस्टेड कही गयो मित्रों। त्यार पछी बदलातुं जतुं चुंबकीय क्षेत्र होय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। बदलातुं जतुं चुंबकीय क्षेत्र शुं उत्पन्न करे? विद्युत क्षेत्र। आवुं आपणे चेप्टर नंबर 6 है एमां फेरेडेए कीधेलुं के बे चुंबक होय एनी परस्पर एकबीजानी सापेक्षे गति करावशी आपणे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न थाय। मैक्सवेले मित्रों एवुं कीधेलुं के बदलातुं जतुं विद्युत क्षेत्र होय ने ई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। मैक्सवेले मित्रों शुं कीधुं? समय साथे बदलातुं जतुं विद्युत क्षेत्र पण शुं उत्पन्न करे? चुंबकीय क्षेत्र। હવે મેક્સવેલે એક પ્રયોગ કર્યો। શું લીધું? તો કે આપણે ચેપ્ટર બીજામાં સમાંતર કેપેસિટર ભણ્યા, તો એને કોઈ એક સમાંતર કેપેસિટર ધ્યાનમાં લીધું, એની સાથે કોઈ એક વાહક તાર જોડી દીધો બેટરી સાથે। ત્યારે એને એવું જોવા મળ્યું કે કેપેસિટરની બહારના ભાગમાં એને ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેળવતું, તો એને એમ્પિયરના સર્કિટલના નિયમનો ઉપયોગ કર્યો। ફરીથી બોલું, मैक्सवेले केवो प्रयोग कर्यो? तो कि समांतर प्लेट केपेसिटर लीधुं मित्रों। हवे एने कोई एक वाहक तार वडे जोड़ी दीधुं अने प्रवाह पसार कर्यो। एने केपेसिटरना बहारना भागमां मित्रों चुंबकीय क्षेत्र शोधवुं हतुं। आ शोधवा माटे एने एम्पियरना सर्किटलना नियमनो उपयोग कर्यो। आपणे चेप्टर 4 में भण्या। तो एम्पियरना सर्किटलना नियममां एक पद एवुं कंईक खूटे एवी एने माहिती आपी। तो आ खूटता पद ने मैक्सवेले नाम आप्युं स्थानांतर प्रवाह। आ मित्रों स्थानांतर प्रवाह ने इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट करंट कहेवाय। तो एम्पियरना नियम में कई खूटे पद, आवी माहिती कोणे आपेली? तो कि मैक्सवेले आ खूटता पदनुं शुं नाम आप्युं? तो कि स्थानांतर प्रवाह। स्थानांतर प्रवाह ने इंग्लिश में शुं कहेवाय? डिस्प्लेसमेंट करंट। अने स्थानांतर प्रवाह ने मित्रों आ रीते ID वडे दर्शावशी आपणे डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेस स्थानांतर ने इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट एटले D। आ खूटती राशि ने मैक्सवेले शुं नाम आप्युं? स्थानांतर प्रवाह। मैक्सवेलना मत मुजब समय साथे बदलातुं विद्युत अने चुंबकीय क्षेत्रों संयुक्त रीते अवकाश में प्रसरण पामे। आपणे आ पाठनी अंदर जोशी लाक्षणिकता। प्रकाश है ने विद्युत चुंबकीय तरंग, एक मार्कनो MCQ खास याद रखो। प्रकाश ए केवो है? विद्युत चुंबकीय तरंग। मैक्सवेले विद्युत, चुंबक अने प्रकाश आ त्रणेय शाखाने सांकळीने जुदा जुदा समीकरणों मेळवेला हता। मैक्सवेलना आ संशोधनथी विद्युत, चुंबकीय अने प्रकाश एम त्रणेय शाखानुं शुं थयुं? संकलन। एक मार्कना MCQ में मैक्सवेले जे विद्युत चुंबकीय तरंगनुं आपणे शुं गाणितिक अस्तित्व पुरवार कर्युं हतुं। अने एक हर्ट्ज नामनो वैज्ञानिक हतो, एने विद्युत चुंबकीय तरंगनुं प्रायोगिक अस्तित्व पुरवार कर्युं हतुं। मैक्सवेले केवुं कर्युं हतुं?
ગાણિતિક અસ્તિત્વ પુરવાર કર્યું કેનું? વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગનું. અને હર્ઝે મિત્રો શું કર્યું? પ્રાયોગિક અસ્તિત્વ પુરવાર કર્યું. હર્ષ પછી મિત્રો ભારતની અંદર એક વૈજ્ઞાનિક થઈ ગયો જગદીશચંદ્ર બોઝ. આ જગદીશચંદ્ર બોઝે મિત્રો 5 મિલીમીટરથી 25 મિલીમીટરની તરંગ લંબાઈવાળા રેડિયો તરંગોની શોધ કરેલી. 1 માર્કના MCQમાં જગદીશચંદ્ર બોઝે 5 મિલીમીટરથી 25 મિલીમીટરની તરંગ લંબાઈવાળા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની શોધ કરેલી હતી. એના પછીના જ વર્ષે ઇટાલીમાં એક મિત્રો વૈજ્ઞાનિક થઈ ગયો માર્કોની નામનો વૈજ્ઞાનિક. આ માર્કોની નામના વૈજ્ઞાનિકે ખૂબ જ લાંબા અંતરોએ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો કેવી રીતે મોકલાય એની માહિતી આપેલી. ત્યારથી મિત્રો સંદેશા વ્યવહારમાં ક્રાંતિ સર્જાણી. ખૂબ જ દૂરના અંતરે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો આપણે મોકલવા હોય તો કઈ રીતે મોકલાય એની માહિતી માર્કોની નામના વૈજ્ઞાનિકે આપી હતી. અને એના લીધે સંદેશા વ્યવહારમાં શું રચાણી? ક્રાંતિ. તો મિત્રો આ પાઠની અંદર આપણે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની લાક્ષણિકતા ભણશી. વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો વર્ણપટ, જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ, આવૃત્તિના ગાળા આપણે જુદા જુદા તારવશી. પાઠ હાવ મિત્રો નાનકડો છે, દાખલાનું પ્રમાણ ઓછું છે, પણ હાવ હેલો વ્યવસ્થિત રીતે દરરોજનું દરરોજ કરશો આમાં કંઈ અઘરું આવતું નથી. જે તમે ચેપ્ટર ભણ્યા હો એ બધા સૂત્રનો આની અંદર ઉપયોગ થઈ શકશે. બરોબર મિત્રો. ક્વેશ્ચન નંબર પહેલો જોઈ. પ્રશ્ન મિત્રો આ રીતે પૂછે, મેક્સવેલના સમીકરણો જણાવો. મેક્સવેલના સમીકરણો જણાવો. ઓકે મિત્રો, 4 સમીકરણ છે. એમાંનું પહેલું સમીકરણ કંઈક આવું છે, E ડોટ ડી, E ડોટ ડી અને મિત્રો બંધ ગાળો એટલે આ રીતે E ડોટ ડી બરાબર Q અપોન એપ્સિલોન 0. E ડોટ ડી બરાબર Q અપોન એપ્સિલોન 0. મિત્રો યાદ કરો, ચેપ્ટર પહેલાની અંદર ગાઉસ નામના વૈજ્ઞાનિકે આપેલું હતું. તો ગાઉસનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે નિયમ E ડોટ ડી બરાબર Q અપોન એપ્સિલોન 0. ત્યાર પછી મિત્રો બીજું B ડોટ ડી, B ડોટ ડી બરાબર 0. આ મિત્રો ચેપ્ટર 5માં આવે છે. આ ગૌસનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર માટેનો નિયમ છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર માટેનો નિયમ. ત્યાર પછી જો ત્રીજું સંકલનો E ડોટ ડીએલ, E ડોટ ડીએલ. આ ફેરેડે નામના વૈજ્ઞાનિકે આપ્યું હતું માઇનસ ડી5 અપોન ડીટી. ફેરેડેનો નિયમ. આ ચેપ્ટર નંબર 6માં આવે. E ડોટ ડીએલ બરાબર માઇનસ ડી5 અપોન ડીટી. અને ચોથું સમીકરણ સંકલનો બી ડોટ ડીએલ બરાબર મ્યુ 0 સિગ્મા આઈ. મિત્રો આ ફોર્મ્યુલા છે ને એમ્પિયરે આપી હતી ચેપ્ટર 4માં, પણ આ જમણી બાજુના પદમાં કંઈક ખૂટે આવું મેક્સવેલે કીધું હતું. એમ્પિયરનું આ હે સૂત્ર એમ્પિયરનું, સર્કિટલના નિયમનું, પણ આ પદમાં કંઈક ખૂટે એવી માહિતી મિત્રો મેક્સવેલે આપી હતી. આ શું દર્શાવે મિત્રો? સિગ્મા આઈ એટલે એમ્પિયરે શું કીધું તો કે શૂન્ય અવકાશની પરમિએબિલિટી અને વિદ્યુત પ્રવાહના બેઝિક સરવાળાનો ગુણાકાર. હવે આ વિદ્યુત પ્રવાહનો બેઝિક સરવાળો કીધો એને કયો પ્રવાહ એ નહોતું કીધું.
તો મેક્સવેલે એમ કીધું હતું કે આ પદમાં કંઈક ખૂટે, આ ખૂટતા પદને એને નામ આપ્યું હતું. શું નામ આપ્યું હતું? સ્થાનાંતર પ્રવાહ. તો આ બી ડોટ ડીએલ બરાબર મ્યુ 0 સિગ્મા એટલે કુલ પ્રવાહ આઈસી પ્લસ આઈડી. આઈસી ને મિત્રો આપણે વહન પ્રવાહ કહીશી, આઈડી ને આપણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ કહીશી. ટૂંકમાં કુલ પ્રવાહ એટલે આ બે. તો છેલ્લે બી ડોટ ડીએલ બરાબર મ્યુ 0 આઈસી પ્લસ મ્યુ 0 આપણે અત્યારે એપ્સિલોન 0 ડી ફાઈ અપોન ડીટી. ટૂંકમાં જે ખૂટતું પદ હતું અથવા આપણે મ્યુ 0 અહીંયા રાખી તો આને આમ લખી, આપણે અંદર ગુણાકાર કર્યો એમ ના લખવું હોય તો આમ લખી મ્યુ 0 અહીંયા આઈસી આ અને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ કેટલો તો કે એપ્સિલોન 0 ડી ફાઈ અપોન ડીટી. આ જે ખૂટતું પદ હતું એ સ્થાનાંતર પ્રવાહ, એનું સૂત્ર આપણે તારવણી કરશી આગલા લેક્ચરમાં, એ આટલું કંઈક મળશે. ઓકે મિત્રો, તો 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. મેક્સવેલના સમીકરણો જણાવો. 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછે તો મિત્રો કેટલા સમીકરણ આવશે? 4. પેલું આપણે ભણ્યા ગોસનું સમીકરણ E ડોટ ડીએ બરાબર ક્યુ અપોન એપ્સિલોન 0. ગોસનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર માટે હતું B ડોટ ડીએ બરાબર 0. ત્રીજું E ડોટ ડીએલ ચેપ્ટર નંબર 6માં ફેરેડે આપેલું માઇનસ ડી ફાઈ અપોન ડીટી. B ડોટ ડીએલ બરાબર મ્યુ 0 સિગ્મા આઈ, આ સૂત્ર આપ્યું હતું એમ્પિયરે, પણ અહીંયા પદ ખૂટે એવું નામ આપી મેક્સવેલે. એટલે આ જે છે એમ્પિયર અને મેક્સવેલનું સમીકરણ, એમ્પિયર મેક્સવેલનો નિયમ. ઓકે મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ, આવજો.